कुछ आईएएस ऑफिसर अपना वेरवा दे के आए उत्ते सेंटर की सरकार कि वी आर हेडेड टुवर्ड्स फाइनेंशियल एमरजेंसी। साडी फाइनेंशियल पोजीशन, साडी बिगड़ती वित्ती हालत, उन्हां दे विच एक फ्री बीज जड़ियां ने एक किते पंजाब नूं दिवालिया ना कर। तुसीं अनाउंसमेंट सारिਆਂ जोगी कीती सी बिजली, तुसीं किसे नूं डीमार्केट करके नहीं किया। तुसीं साडे नालों बेहतर ऑप्शन किवें बने, क्योंकि एससी भाईचारे नूं, एसटी भाईचारे नूं, फ्रीडम फाइटर्स नूं असीं भी 200 यूनिट फ्री दिंदे सी। अज तुसीं मुकर गए हो, शरेआम मुकर गए और बशर्मी ना मुकर गए। इत्थों पता लगता है कि कुछ तो रही होंगी उनकी भी मजबूरियां, यूं ही चाह के तो कोई बेवफा नहीं होता। चैलेंज करता, जब तक ठेकेदारी सिस्टम है पंजाब च 200 कट के खा। पहले दिन तो कहना सीगा भी ठेकेदारी सिस्टम जिस दिन तेलंगाना ने किते 10 करोड़ निकले। भाईजान मैं पहला भी इत्थे आया सी, बड़ियां अच्छियां यादां ने बठिंडे दियां, और मैं शुक्रगुजार हाँ अपने साथियों का जिहड़े अज ਇੱਥੇ बैठे है। ये जिन्ना कांग्रेस नूं प्यार करते हैं उस तो वध शायद पंजाब नूं प्यार करते। कुछ अरसा पहला, और मैं जिस दिन इलैक्शन का रिजल्ट आया उदों 2-3 दिन बाद ही निकल गया सी बाहर। ये इन्हां साथियों की बदौलत है। जो 7-8 आए पहला मेरे को सिद्धू साहब मिलना है, आखे असीं अगे वधना चाहते हैं, कांग्रेस हारी है पर मरी नहीं। ये इन्हां दा डायलॉग है। इन्हां चों 2-4 बंदिਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਵਧੀਆ ਅੱਗੇ। मैं इन्होंने कहा, मैं कहा भी मुद्दों की पहरेदारी करिए। जड़ा लाइक माइंडेड आदमी मुद्दों की पहरेदारी करना चाहता है, मैनू बुलाना चाहता, मैं उत्थे आऊँ, तुसी मेरे को आओ, आपां पंजाब दे लोकां दे प्रॉब्लम दे मसलियां दे हल दे, और उहदे लई एक बड़ी ही कंस्ट्रक्टिव ओपोजिशन का रोल प्ले करिए। सरकार नूं अकाउंटेबल बनाइए और एक ट्रांसपेरेंट तरीके दे नाल उन्हां नूं कहिए भी दसो भाई, जे पंजाब दे लोग तुहाडे हिस्सेदार ने, भागीदार ने, ते तुसीं उन्हां नूं दसो आ मुद्दे ने। अज भी मैं बड़े 2 अहम मुद्दों के उत्ते तुहाडे नाल गल करना आया, बहुत 2 अहम मुद्दों, और आगाह करना आया कि साडी वित्ती जिहड़ी हालत है उहदे उत्ते सवाल उठ रहे हैं। अज विज साहब की स्टेटमेंट आई है, तुसीं सारिਆਂ ने वो स्टेटमेंट देखी है। कुछ आईएएस ऑफिसर अपना वेरवा दे के आए उत्ते सेंटर की सरकार कि वी आर हेडेड टुवर्ड्स फाइनेंशियल एमरजेंसी। ये सारा कुछ ठीक है, लेकिन पंजाब दे विच इन्हां गल्लां चों हल निकलदे, और मैं हमेशा प्रॉब्लम्स नालों ज़्यादा हलों की गल की कि देयर इज़ अ सोल्यूशन। हर मुश्किल का हल होता है, आज नहीं तो कल। मैं अज भी उस कंस्ट्रक्टिव ओपोजिशन का रोल अदा कर रहा, मेरे साथी उदों वध कर रहे हैं। ये जिन्ने ने, ये शायद मेरे रोल नालों इन्हां दा वड्डा रोल है। आंदे सार मैनू 4 बंदियां ने कहा, मैं वो भी तारीफ करना चाहता। ओपोजिशन का मतलब ये नहीं भी हरेक नूं गालां कड्ढी जाओ। आंदे सार इत्थे लोगों ने कहा कि जी असीं 4.5 घंटे पहुँचते होंदे बठिंडे, अज 2 पहुँच गए। मैं रियलाइज़ किया भी 4.5 घंटे पहुँचते होंदे बठिंडे, तो अज असी भी 1.25 घंटे हर बंदा सरप्राइज है यार भी असीं 4 घंटे पहुँचते होंदे, अज 2 घंटे पहलां किवें पहुँच गए। ये जड़े हाईवे बनाए है गडकरी साहब ने, दे नीड टू बी कॉम्पलीमेंटेड। पहली गल, ये जरूरी नहीं है कि जो कोई ओपोजिशन होवे तो उन्होंने निंदी जाओ। आई मस्ट कॉम्पलीमेंट कि उन्होंने जिंदगी बेहतर बनाने के लिए, और मैं गल देखो किदां निकली है, एक ट्रैवल चो निकली है। जदों तुसीं सत्ता हासिल करने लिए झूठ बोल दिंदे हो कि जी मैं कुछ भी बोल दियां पर सत्ता मिल जाए मैनूं, वो गलत है। लेकिन जदों तुसीं कुछ ऐसा करते हो कि पंजाब के लोगों की और दुनिया के लोगों की जिंदगी बदलती है, ये जिंदगी बदली कि नहीं? 2.5 घंटे बचे साहब, तो मैं तारीफ करदा।
लेकिन अज कुछ वायदे ऐसे होए ने जिहड़े कि ब्लेटेंट गोइंग बैक ऑन योर वर्ड ऑफ ऑनर, ब्लेटेंट बिट्रेयल ऑफ पंजाब। मैं दो गल्लां वाल तुहाडा ध्यान आकर्षित करना चाहना। एक, साडी फाइनैंशियल पोजिशन, साडी बिगड़दी वित्ती हालत, उन्हां दे विच एक फ्री बीज जिहड़ियां ने ये किते पंजाब नूं दिवालिया ना कर देण, ये चिंता हरेक दी जायज़ है। और दूसरा, बिजली, माफ़ करना, तुसीं जदों इलैक्शन तो पहलां सत्ता हासिल करन दे लई इत्थे आए सी, तुसीं अनाउंसमेंट सारिਆਂ जोगी कीती सी बिजली दी। तुसीं किसे नूं डीमार्केट करके नहीं किया, तुसीं साडे नालों बेहतर ऑप्शन किवें बने, क्योंकि SC भाईचारे नूं, ST भाईचारे नूं, फ्रीडम फाइटर्स नूं असीं भी 200 यूनिट फ्री दिंदे सी, 2 महीनਿਆਂ ਦੇ 400 मिलते सी, तुसीं 600 देते तो किहड़ा मारका मारिया। तुसीं ये कहा भी सारिਆਂ नूं देंगे, ते अज तुसीं मुकर गए हो, शरेआम मुकर गए हो और बशर्मी ना मुकर गए हो। इत्थों पता लगता है कि कुछ तो रही होंगी उनकी भी मजबूरियां, यूं ही चाह के तो कोई बेवफा नहीं होता। मजबूरियां की ने? मजबूरियां ये ने भी PSPCL ਦੇ ਉੱਤੇ 17,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 20,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਰਟੀਕਲ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਰਜ਼ਾ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। सोच के तो वेखो कि सिचुएशन दे विच असीं। ये पहली वार है, अज ये पहली वार है कि जिहड़ा पंजाब जाणिया जांदा सीगा जी नंबर 1 परमवीर चक्कर जिते, नंबर 1 इन ग्रीन रेवोल्यूशन, नंबर 1 वाइट रेवोल्यूशन, पहाड़ा डैम नंबर 1। अज साडा 55% GDP का हिस्सा, 55% ऑफ आवर GDP इज डेट रिडन। मतलब आम बंदे नूं जे समझाना होवे, किसी पंजाबी दे नाल कॉन्वरसेशन करनी होवे, तो बड़ी गल साफ है कि 55% अपनी पंजाबियों की सारी आमदन रला के करजे चारी, विच इज अलार्मिंग, क्योंकि ये हाईएस्ट है इंडिया च। अज असीं जाने जाने कि करजे दे विच साडी GDP नंबर 1 ते, विच इज शॉकिंग। मैं पूछना चाहना, और मैं स्पेसिफिक सवाल ने कुछ लिखे भी सी कि भाई सरकार ये दसे और पारदर्शिता दे नाल दसे भी 6,000 करोड़ रुपये कित्थों लियाए। ये 6,000 करोड़ रुपये लगने हैं, जिहड़े 600 यूनिट डिस्क्रिमिनेशन नाल दिते है, सारिਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ, तो फिर तो बिल्कुल ही गल ही खत्म हो जाती ना। फिर तो मतलब ये नालों 70% आबादी बाहर कटती। की तुसी कोई पॉलिसी बनाई सी जिहदी कोई बजटरी एलोकेशन? मैं रोंदा रहा पहले दिन तो, और कहता रहा पुछो पैसे कित्थों आए। दसो तुसी कोई पॉलिसी यह जी तय कीती सी ये अनाउंसमेंट करन तो पहला, जिहदे च तुहाडी वो पॉलिसी दे विच बजटरी एलोकेशन होवे, और बजटरी एलोकेशन कित्थों आनी है उहदा कोई वेरवा होवे? दसो सारे पंजाब नूं भी तुसीं कित्थों लिआओगे। मैनू तो लगता है कि ये एक इलैक्शन गिमिक है। तुसी पंजाब के लोगों की भलाई लई नहीं अनाउंसमेंट की। जे 8 जुलाई नूं करनी तो 7 जुलाई नूं कह दिंदे भी भाई 8 नूं कर रहे हो। तुसी पंजाब की पिठ के उत्ते पब ला के हिमाचल प्रदेश ते गुजरात इलैक्शन लड़ने चाहुंदे हो। इस करके 3 महीने पहला अनाउंसमेंटां कर रहे हो। वैसे तो तुहाडी हरी पेन की स्याही मुक गई, हुण ते नीले पेनां की गल करदे हो तुसीं। गल समझो ना कि अज तुसीं करोड़ां रुपयां दे इश्तिहार पंजाब सरकार दे बाहरले सूबियां दे विच दे रहे हो। तुहानूं किहने इख्तियार दिता कि तुसीं पंजाबियां दे खून पसीने की कमाई बाहरले अखबारां दे विच सूबियां दे विच लवाओ?
ये बहुत संगीन संजीदगी वाला मसला साहब। इस फाइनैंशियल क्राइसिस दे विच तुसीं आ कुछ कर रहे हो, मैनू दसो पॉलिसी ड्रिवन तुहाडे कोल की है? ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਅੱਜ ਦੀਪ ਮਲਹੋਤਰੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਤੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਆ। 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢ ਦੂੰ ਤੇ 30,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਮੈਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕੱਢ ਦੂੰ। ਫਿਰ ਕੱਢ ਲੈ ਭਾਈ, ਫਿਰ ਦੇ ਦੇਣੇ ਸੀ ਸਾਰੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਨੂੰ। ਇਹ ਕੈਟਾਗਰਾਈਜ਼ ਕਿਉਂ ਕਰਤਾ ਪੰਜਾਬ? ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਭ ਇੱਕ ਹੈ ਪਹਿਚਾਨ। ਚੈਲੰਜ ਕਰਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਤੂੰ 200 ਕੱਢ ਕੇ ਖਾ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਜਿੱਦਣ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਨੇ ਕੀਤੇ 10 ਕਰੋੜ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ। ਜਿੱਦਣ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਅਬੋਲਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਸੈਂਡ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਲਿਆ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ 400 ਕਰੋੜ, ਦੂਜੇ 700, ਤੀਜੇ 1200 ਤੇ 4 ਸਾਲਾਂ 2400। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਬਿਠਾਤੇ, 2-2 ਜ਼ੋਨ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ, 4-4 ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਕਹਿੰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੀ, ਸਾਰੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਗਲੀ ਗਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚਣ ਲਾਤੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜ਼। ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ? ਦਿਓ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ 1 ਮਹੀਨਾ ਹੋਇਆ ਭਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਧ ਹੋ ਦਿਓ, ਪਰ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਲਿਮਿਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਡੇ 1 ਤੋਂ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦਾ। ਪਹਿਲਾ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਵੀ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰਹੇ, ਮੇਰਾ ਮਾਲ, ਮੇਰਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰਹੇ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਪਿੰਡਾਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ? ਅਗਲੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਗਲੇ ਅਮਨ ਮਾਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਗਲੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਆਪਦਾ ਨਾ ਆਵੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇਫੈਕਟ ਹੋਵੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਟੁੱਕੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਫਰੌਤੀਆਂ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਬੱਡੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੱਢਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟੁੱਕਤਾ, ਕਿਸੇ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਹੈ? ਕੋਈ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਦੇ ਮੈਨੂੰ, ਇਹ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਹੈ? ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਨਕਮ ਕਿੱਥੋਂ ਜਨਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਭਾਈ ਦੱਸੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ 24 ਘੰਟੇ ਬਰਗਾੜੀ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਬਰਗਾੜੀ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੂਗੀ। ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਉੱਥੇ 4 ਖੇਤ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, 50,000 ਅਸੀਂ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਝਾੜ 20 ਤੋਂ 50% ਘਟ ਗਿਆ। ਨੰਬਰ 1। ਨੰਬਰ 2, ਇਹ ਸਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਚੰਗੀ ਹੈ ਕਿ ਝਾੜ ਘਟਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੱਜ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਰਸ਼ੀਆ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕਣਕ ਦੀ ਇੰਨੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਵਰਲਡ ਕਣਕ ਖਰੀਦਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਦਾਣਾ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਣਕ ਅੱਜ ਵੀ 3500 ਤੋਂ 4000 ਦੀ ਵਿਕਦੀ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਣਾਇਆ, ਕਿੱਥੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ? 8 ਵਾਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਫਿਰ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਭਾਈ? 500 ਰੁਪਏ ਮਿਨੀਮਮ ਬੋਨਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ 1500 ਕਮਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਈਜਿਪਟ ਦੇ ਨਾਲ 18,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਡਾਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰਾ ਚਕਾ ਦਿਓ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਸਟੋਰੇਜ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਕਸਿਮਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ, ਆਈ ਐਮ ਕੈਟੇਗੋਰੀਕਲੀ ਸੇਇੰਗ ਇਟ, ਮੈਕਸਿਮਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਾਟ ਇਜ਼ ਮੈਕਸਿਮਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ? ਕਿ ਭਾਈ ਤੂੰ 15% ਸਟੋਰੇਜ ਕਰ ਲੈ, ਤੈਨੂੰ 100% ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਦੱਸੋ, ਹਨੇਰ FCI ਦੇ ਗੋਡਾਊਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰੇਜ ਹੈ, ਤੂੰ 15% ਸਟੋਰੇਜ ਕਰ, ਤੈਨੂੰ 100% ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਪੱਕਾ, ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ। This is the irony of the situation.
ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ MSP 9% ਵਧਾਈ, ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਰੇਟ 100% ਵਧਾਤੇ 40 ਤੋਂ 93, ਤੇ ਤੁਸੀਂ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ MSP 160 ਰੁਪਏ ਵਧਾਈ 40 ਰੁਪਏ। DAP ਦੀ ਖਾਦ ਨਕਲੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਸਲੀ ਲਿਫਾਫਿਆਂ 'ਚ, ਤੁਸੀਂ ਰੇਟ ਦੁੱਗਣੇ ਕਰਤੇ, 2 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ 20 ਖੋਲੇ। ਇਹ ਇਨਸਾਫ ਹੈ? ਐਟਲੀਸਟ ਅੱਜ ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਕਰੋ ਯਾਰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ 500 ਰੁਪਏ ਦਿਓ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 1500 ਕਮਾ ਰਹੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਭਾਈ ਬਾਰਡਰ ਪਾਰ ਸਾਡੀ ਕਣਕ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਨਾ ਜਾਣ ਦਿਓ ਬੰਦਾ ਭਾਈ, ਲਾ ਲਓ ਸਕੈਨਰ। 35 ਦੇਸ਼ ਨੇ, ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੰਡੀ ਸੀ। 2000 ਦੀ ਕਣਕ 3500 ਦੀ ਵਿਕੂ, ਉੱਤੇ 4000 ਦੀ, 3000 ਦੀ ਬਾਸਮਤੀ ਸਾਹਿਬ 7000 ਦੀ, 5 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਟਰ 50 ਦਾ, 25 ਰੁਪਏ ਦਾ ਅਦਰਕ 150 ਦਾ, 55 ਰੁਪਏ ਦਾ ਦੁੱਧ 150 ਦਾ। ਦੱਸੋ ਇਹ ਜੀ ਕਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ ਸਾਹਿਬ? ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਸਮਾਨ ਚੱਕਦੇ ਹੋ 2100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅਡਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੋਰਟ ਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ, 2100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, 22 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੀ ਪੱਟ, 2100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰਾ ਵਾਹਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਦੁਬਈ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦਾ। ਵਾਏ ਕਰਾਚੀ ਬੰਬੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਅਮੀਰਾਂ ਲਈ, ਭਾਈ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਇੱਥੇ ਯੂਰਪ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਰੇਸ ਟੂ ਦ ਗਰਾਊਂਡ, ਯੂਰਪ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਬਾਰਡਰ ਖੋਲੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਇਹ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨਸ ਨੇ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਝੁਠਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ 70,000 ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਜਾਏ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਕਾਲੜ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਾਓ, ਸਮਝੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ। ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਗਾਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਵੀ ਅੱਜ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਬਿਜਲੀ ਦੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੈਟੇਗਰੀਕਲੀ ਵਿਦ ਫਿਗਰਸ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਅੱਜ 7,500 ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਕੱਟ ਦੇਖ ਲਓ, ਪੁੱਛ ਲਓ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਟ ਕਿੰਨੇ ਲੱਗੇ ਆ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਲੱਗਣ ਲੱਗੇ ਛੋਟੀ ਭੈਣ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਮੈਜਿਨ ਕਰੋ ਕਿ 7,500 ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਕੱਟ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਥ੍ਰੈਟ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕੈਟੇਗੋਰੀਕਲੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਕਿ ਭਾਈ what is the government doing to ensure that the thermal plants will not back out when we need them the most? कोई पेनल्टी क्लॉज लाया है? कोई भी पेनल्टी क्लॉज है? And what are you doing to ensure the proper supply of coal? ਕੋਲਾ 30 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਹੈ, ਅੱਜ 8 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ PPA ਜਿੰਨੇ PPA ਨੇ, ਲਿਸਟ ਆਫ ਆਲ PPAs ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਐਂਡ ਦੀ ਨਿਊ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟਸ ਦੈਟ ਯੂ ਹੈਵ ਮੇਡ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਮੇਡ ਪਬਲਿਕ। ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ ਬਾਈ? ਮੇਕ ਇਟ ਪਬਲਿਕ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਸੁਣਦੇ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਜੀ ਸਰਕਾਰ, ਤਾਈਆਂ ਫਸਲਾਂ ਤੇ MSP ਠਾ, ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਸਰਕਾਰ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ PPA ਰੱਦ, ਕੌਣ ਰੋਕਦਾ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਲਿਸਟ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਰੀਨੈਗੋਸ਼ੀਏਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਆਰ ਯੂ ਰੀਨੈਗੋਸ਼ੀਏਟਿੰਗ? ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਬੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਨ ਸਾਈਡਡ ਹੋਵੇ, ਹਾਊ ਡੂ ਯੂ ਡੂ ਇਟ? ਟੈਰਿਫ ਆਰਡਰ ਦਿਓ। ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਤੋਂ, ਚੰਨੀ ਤੋਂ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਰਿਫ ਆਰਡਰ ਕੱਢ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਪਬਲਿਕ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਰਿਫ ਆਰਡਰ ਕੱਢੇਗਾ, ਇਟ ਇਜ਼ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਫॉर ਦ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਟੂ ਡੂ ਇਟ ਇਨ ਪਬਲਿਕ ਇੰਟਰਸਟ। ਜਦੋਂ ਬਿਜਲੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਸੋਲਰ, ਤੁਸੀਂ 16 ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਬਾਈ? ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਬਾਈ? ਇਹ ਪਬਲਿਕ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 3 ਰੁਪਏ ਬਿਜਲੀ ਘਟਾਤੀ ਸੀ ਟੈਰਿਫ ਆਰਡਰ ਨਾਲ। ਆਰ ਯੂ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਡੂ ਇਟ? ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਰੇਟ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ 10 ਤੋਂ 15 ਰੁਪਏ ਰੇਟ ਮਾਰੇ ਥੱਲੇ ਥੱਲੇ। ਕਰੋ, ਡੂ ਇਟ ਇਨ ਦੀ ਇੰਟਰਸਟ of the people of Punjab,
who have voted for you and we accept their mandate with folded hands. Do karo ji. की रीनगोशिएशन की है। और मैं अखीर दे विच कहना कि जिहड़ा पुछवाड़ा कोल माइन है हाँ कोई पुछवाड़ा कहना कोई पथवाड़ा ये ठीक है जी इन्हां दा बिल्कुल ठीक है पछवाड़ा जिहड़ी कोल माइन है वो अज भाजी तुहाडी इनफॉर्मेशन दे लई वो एक प्राइवेट कंपनी ने खुलवाई है किसी पंजाब सरकार ने नहीं खुलवाई क्यों बई जो कोला थोड़ा आ नहीं रहा यदा मतलब वो गल्लां सच्चियां ने भी तुसीं चाहुंदे नहीं हो खुले तुसीं चाहुंदे हो तुसीं महंगा कोला लाओ अट्टियां सट्टियां I'm not casting aspersions, but you need to prevent and prepare rather than repent and repair. Are we always going to be repenting and repairing? Pai, when is the Pushwara coal mine starting? मैनूं लगदा 4 महीने लगणगे इस करके जे 4 महीने लगणगे ते महीने 2 बाद 16,000 मैगावाट डिमांड है झोना लगू ते दसो की प्रबंध है Do you have any arrangements? लोगों को अवेयर करो क्यों नहीं जी अवेयर करते असी एक गल दी मैं तारीफ करदा जिहड़ी कि मैं पंजाब मॉडल च कहंदा हुंदा सी कि दालां दे उत्ते MSP देंगे कहंदा सी दसो कहंदा सी ऑयल सीड्स दालां मक्की अज चीफ मिनिस्टर ने मान लिया भी दिल्ली नहीं असी पंजाब मॉडल ते चलदे वो कहंदा मक्की ते देंगे बड़ी वधिया गल है तो मूंगी की दाल ते दें बड़ी वधिया गल है डाइवर्सिफिकेशन का एक बहुत ही वधिया तरीका है कोई मतलब ठेका थोड़ा लिया क्रिटिसाइज करने की जी गल चंगी है भाई क्रेडिट तेरा इतिहास तेरा ताकत तेरी लोगों ने दी ला जय जयकार कर वी कैनॉट अफोर्ड ट्यूबवैल्स एनी मोर लोन लैके कर्जा लैके ट्यूबवैल लाने फिर पानी कढ़ी जाना डार्क जोन बनी जाते हैं वी नीड टू डाइवर्सिफाई तो वॉट बैटर वे कि ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦਾਲਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਲੈਣੇ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜ ਕੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਦਾਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਲਈ ਬਾਹਰੋਂ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਆਇਲ ਸੀਡ 70% ਇੰਡੀਆ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਲਾਓ ਹਰਿਆਣਾ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਲਾਓ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦਾਲਾਂ ਲਾਓ ਆਇਲ ਸੀਡ ਲਾਓ ਉਹਨੂੰ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰੋ ਤੇਲ ਬਣਾਓ ਦਿਓ ਦੈਟਸ ਅ ਵੰਡਰਫੁਲ ਵੇ ਆਫ ਗੈਟਿੰਗ ਦ ਸਟੇਟ ਅਪ दी रिवाइवल दी रेजरैक्शन मैं उसकी तारीफ करदा ये 2 वड्डे मुद्दे ने साहब तीसरा लॉ एंड ऑर्डर हुण मैं मेन गल दे उत्ते आ रहा कोई ये नहीं भी मैं थां थां ते जाना अपने साथियों के नाल जिहड़े कि मेरे सहयोगी नहीं मतलब मेरी जिंद जान ने सारी कांग्रेस कदे कोई आया हुंदा कदे कोई अज भी 20-25 लोग ने आ नवतेज कहंदा भाजी मैं तो इन्ना हताश है मैं पग नहीं बनी पिछले भी मैं साफा बनवा मैं देख शीशे च कितना स्मार्ट लगता चल चलिए आप पंजाब लई लड़ांगे देखो पंजाब लई लड़ना इज़ अ ह्यूज मोटिवेशन ये कोई अहुदे की लड़ाई थोड़ा ना है समझते हो मेरी गल इस करके असी वी विल कंटिन्यू टू डू इट और सब तो वड्डी गल जिहड़ी मैं तुहानूं दसना चाहना मैं परसों गवर्नर साहब नूं मिल रहा हैव ऑलरेडी टेकन टाइम ये कोई फॉर्मैलिटियां नहीं हो रही तुरते ही जावांगे परसों थर्सडे आई एम मीटिंग द गवर्नर साथियों के नाल जिहड़ा बंदा आना चाहे पंजाब का हितैषी इज मोस्ट वेलकम प्रधान आना चाहे मैं पिछे हट जूँ प्रधान अगे ला देंगे वो हक है समझो मैं गवर्नर साहब नूं 11 बजे उन्होंने 3 मैंबर का डेलीगेशन मंगया सी नाम लिखाते सी वैसे नाम पहला लिखाने पैंदे असीं 3 नाम दे चुके हैं राइट 11 बजे असीं जावांगे उत्थे जिहड़ा बंदा ना मैं कदे प्रैस तो भज्या ना मैं बंद कमरियां दे विच कोट पैंट पा के गल्लां करदा मैं तो शरेआम सारे सामने गल करदा और जवाबदेही होने की ताकत है मेरे च मॉरल अथॉरिटी है मेरे च इस करके 11 o'clock थर्सडे अबाउट दी बर्निंग इशूज़ ऑफ पंजाब नाम भी दस दो कौन कौन जा रही थी असी देखो लॉ एंड ऑर्डर ते भी गल करांगे आने वाली वित्ती जी परिस्थिति है फाइनैंशियल कंडीशन ऑफ द स्टेट वी विल टॉक अबाउट इलैक्ट्रिसिटी
ਕਿ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹੋਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਵੀ ਵਿਲ ਗੋ ਐਂਡ ਟੈਲ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਸਰ ਇਹ एहतियात वरते जान ताकि पंजाब के लोगों को वो सहूलियत मिले। ये बड़ी वड्डी मोटिवेशन है साडी एंड वील डू इट ऑन थर्सडे। ऑल आर इनवाइटेड। हुण महाराज मैं एक विनती करना चाहना, तुसी एक एक करके सवाल पूछो। एक मिनट मेरी एक मिनट, एक पहला हाथ जोड़ के पहला एक मिनट। दूजी गल मुद्दे ये सी किते सवाल पुछ के मुद्दे ही ना किसी होर पासे तोड़ दो। एक मिनट भाजी मेरी देखो प्लीज़, मैं किते नहीं जाना जब तक तुसी सवाल पूछने। मैं एक मिनट, ये असली पंजाब दे लोकां दी जिंदगी नूं बेहतर करन दियां गल्लां ने। ये मुद्दियां दी पहरेदारी है जिहड़ी जिहदा बीड़ा असीं चुक्किआ और कांग्रेस ये करदी रहेगी। समझदे मेरी गल? मैं करांगा, प्रधान करेगा, बाजवा साहब करनगे, सारे करनगे। अज उन्होंने कहा मैं करें, मैं मोस्ट वेलकम। 2 दिन पहला राजे का फोन आया मैनू, कहना भाजी मैं आना। मैं हुणे आ जा, अज ही आ जा। 4 बंदे सीगे नाल, मैं कहा जी अज ही आ जा। कहना नहीं भाजी मैं 2 दिन बाद आऊँगा। मैं मोस्ट वेलकम। ठीक है, वो लोगों के घर जा रहा। जिदन मेरे घर आऊगा सारे दरवाजे खुले, अज तक नहीं आया। चलो कोई गल नहीं, जिदन आना चाहे उस दिन आ सकता। मैं पब्लिकली कह रहा। ठीक है जी। जिदन वो अमृतसर आया 10 दिन पहला प्रोग्राम बनया होया सीगा ढिल्लों साहब। इट वॉज मेड 10। तुसीं मेरे ट्विटर पर जाओ, मैं ढिल्लों साहब के घरे गया सीगा। उन्हों की सेहत ठीक नहीं सी, जेड़ा ब्लड क्लॉट, तो मैं उन्होंने घरे गया सी। उत्थे मैं उन्होंने कहा, मैं कहा सर तुसीं दसो कदों ठीक होए? कहना मैं यार तू आया हुण मैं तो घोड़े वर्गा हो जाना। तो मैं कहा जी तुसीं जदों हो जाना मैनूं फोन करना। कहते 10 दिन बाद मेरे को घरे आना उत्थे। मैं कहा जी मैं आ जाऊँ, उदों डेट फिक्स हो। सो दिस इज़ व्हाट आई हैड टू से। मैं हुण एक एक करके तुसीं जो सवाल पूछना ज़्यादा ना पूछना, ताकि ये मुद्दे हाईलाइट करना। ये मेरी रिक्वेस्ट है मैडम। अच्छा सिद्धू साहब तुसीं क्या सीगा पहला? एक मिनट फिर तुहानूं लेडीज़ सर ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕਿਆ ਬਿਜਲੀ ਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਊਟ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਪਰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ ਪੈਸਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਈਆਂ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਫਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਵੇ ਆਊਟ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ? देखो ਇਹਦਾ ਵੇ ਆਊਟ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਸੀਗਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ। ਇਹਦਾ ਵੇ ਆਊਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪॉलिसी ਡਰਿਵਨ ਬਜਟਰੀ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ। पॉलिसी बनाने ਨੂੰ ਭੈਣ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਰਿਸਰਚ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣੇਗੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪੈਸੇ ਕਿੰਨੇ ਲੱਗਣਗੇ, ਉਹ ਬਜਟਰੀ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਬਜਟਰੀ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਜਟ 'ਚ ਪਾਸ ਹੋਏਗੀ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਏਗੀ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਕੜਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਵਰਤਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਆਏਗਾ ਸਹੀ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏਗਾ, ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏਗਾ। ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸਵਾਲ। ਦੇਖੋ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰੀਇਟਰੇਟ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਹਰਾਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਇਨਕਮ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਰਿਸਰਚ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਨਾ ਸਰ। ਸਮਝੇ ਨਹੀਂ? ਇਨਕਮ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜੇਬ 'ਚ ਜਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਮਾਫੀਏ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੈਂ ਲੜਿਆ ਔਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਤੋਂ ਸੱਤਾ ਨਹੀਂ ਮਾਣੀ, ਉਸ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਲਾਓ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ। ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਐਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ GST ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਰੇਤਾ ਸ਼ਰਾਬ, ਲਾਓ ਵੈਟ। ਜੇ ਤਮਿਲਨਾਡੂ 36,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਬਗੈਰ ਅੱਧੀ ਖਪਤ ਸਾਡੀ ਡਬਲ, ਤੇ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਨੌਕਰੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਣਗੀਆਂ। ਉਹ 40,000 ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ, 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਰੇਤਾ ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਔਰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਅੱਗੇ ਹੈ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁੱਕ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ? ਉਹ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜਾ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਉਹ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਾਟਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਾਟਲ ਕੱਢੋ L1 ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ 15,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਇਹਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਨੇ, ਪਿਛਲੇ ਵੀ ਕੱਢ ਲਓ। ਚਲੋ
ਡੰਕੇ ਦੀ ਚੋਟ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹੀ ਹੈ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਤਾਕਤ, ਇਹ ਮੋਰਲ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਰਾਏ ਪੁੱਤ ਫੱਟਦੇ ਨੇ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜ ਕੇ ਈਡੀ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਸਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜੀ, ਅੱਛਾ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਸਰ ਇਹ ਸੀਗਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਰਿਸਰਚ ਲੈਂਡਸ ਨੇ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੇਚਣ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਰੀਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ, ਕੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਯੂ ਆਰ ਦੀ ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਆਫ ਦਾ ਲੈਂਡ। ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਰਾਈਟ ਸਰ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, 3 ਲੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਕੈਟੇਗੋਰੀਕਲੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ 5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ 'ਚ ਸੌਫਟ ਲੋਨ ਨੇ। ਪੁੱਛੋ ਕਿਹਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਵੀ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਤੇ, ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਗਿਰਵੀ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਰੇ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰੋ, ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ ਵਿਕ ਗਏ, ਹਾਂਜੀ, ਜੇਲਾਂ ਵਿਕੀਆਂ। ਤੇ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਅੱਡ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਇਨਕਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਂ ਮੌਤਾਜੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ। ਹਾਂਜੀ 30 ਸਾਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਿਆ, ਕਮੈਂਟਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਜਾਣੋ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਇਹਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ। ਸਮਝੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ। ਔਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜਿਆ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਤੇ, ਅਸੀਂ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਰਿਕਵਰੀ ਉਹ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਸੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੱਬਣ ਵਾਲੀ, ਮੈਂ ਲੜ ਕੇ ਲਈ ਸੀ। ਸੈਂਡ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂ ਲੜ ਕੇ ਲਈ ਸੀ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਸੀ ਸਰਦਾਰ ਪੋਤੜੇ ਖੋਲ ਦੂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਖੋਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਢਾ ਲੈਣ। ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ, 1.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤਾਂ ਕੱਲੀ ਮੋਹਾਲੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ 'ਚ ਹੈ। 28 ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਨੇ ਤੇ ਕਈ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਹੁਣ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਉਹੀ ਵਿੱਚ ਦੱਬੀ ਬੈਠਾ 300 ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਣੇ ਆ? ਅੱਜ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਅੱਜ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦੇ। ਅੱਜ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਠੋਕ ਦਿਓ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਚੋਰ ਨੂੰ ਠੋਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਹ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਹੈ? ਰਗੜ ਦਿਓ। ਕੌਣ ਰੋਕਦਾ? ਕੌਣ ਰੋਕਦਾ? ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕਰੋ। ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਰਹੋ, ਲਓ ਕਰੋ ਲਾਗੂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ, ਔਰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਪਤਵੰਤੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਬੀਆਂ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਨੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ, 15 ਦਿਨ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਪਰ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ? ਭਾਈ ਜੀ, ਮੈਂ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਨੋਟਿਸ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ? ਨੋਟਿਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਬੱਸ 'ਚ ਫੱਟੀ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਆਪ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਵਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘਮਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਸੀ, 100 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਿਹਾ? ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਹੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਓ, ਮੈਂ ਧਮਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਸੈਟ ਮੰਨਦਾ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ 3 ਵਾਰ MLA ਬਣ ਗਿਆ, ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਾਇਆ ਸੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਾਈ। ਵੇਖੋ ਸਵਾਲ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿੱਜੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਹੋਣ। ਇਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ ਬਿਊਟੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਡਿਫਰੈਂਸ ਓਪੀਨੀਅਨ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਡਿਫਰੈਂਸ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਥੋੜਾ ਨਾ ਵੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਮੈਂ ਮਿਲਦਾ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਲੜਾਈ ਛੋਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਿੱਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਲੜਾਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਮੈਂ ਮਾੜਾ ਹੋ ਜੂ? ਜੀ ਫ੍ਰੈਂਕਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਮਾਡਲ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੱਦ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਨਹੀਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਮਾਡਲ ਲਾਗੂ ਹੋਊਗਾ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਸੀ। ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸ ਮਾਡਲ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਹ ਹੈ ਵਿੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੋਂ, ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਤਾਂ ਲਾਸਟ ਡੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਕੀ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਹੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ
AICC ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਾਕਨ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹ 4 AICC ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੈਠਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬੈਠਾ। ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਉੱਥੇ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਉਹ ਤਾਂ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਉਹ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਫਿਰ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਭਾਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਐਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਟੱਕ ਜਾਣਾ। ਨੰਬਰ 1 ਤੁਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਕਿੱਥੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਦਿਓਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਹਾਏ ਦਿਓਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦਿਓਗੇ, ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਕਿਉਂ ਕਰੂ? ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕੋਕੇਨ ਹਾਈ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨੌਜਵਾਨ ਬੋਲਦੇ ਆ ਜੀ ਆ ਫਲਾਨੀ ਹਾਈ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਛਿੱਕਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਹਾਈ ਹੁੰਦੀ। ਅਸੀਂ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਪਸੀਨੋ ਪਸੀਨੀ ਲੱਥਪੱਥ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੈੜ ਦੇਣੇ ਮਾਰੀਦਾ ਸੀ, ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਯਾਰ ਆਹ ਵਜਿਆ ਠਾ, ਉਹ ਸਵੀਟ ਸਪੌਟ ਹੀ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸਵਾਮੀ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਰੱਬ ਲੱਭਣਾ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੀ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਮਿਲੂ ਨੌਜਵਾਨ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸਪੰਦਨ ਹਰੇਕ 'ਚ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨੰਬਰ 1 ਨੰਬਰ 2 ਰੀਹੈਬਿਲਿਟੇਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਵਿਪਰੂ ਨੋਰਫਿਨ ਦੀਆਂ ਟੇਬਲੇਟਾਂ ਦਾ ਘੁਟਾਲਾ ਹੈ, ਕਰੋੜਾਂ ਵੇਚਦੀਆਂ। ਦੱਸੋ ਕਰੋੜਾਂ ਵੇਚਦੀਆਂ? ਹਾਂਜੀ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਰੀਹੈਬਿਲਿਟੇਸ਼ਨ। ਵਿਪਰੂ ਨੋਰਫਿਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰੀਹੈਬਿਲਿਟੇਸ਼ਨ ਭਾਈ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਘੰਟਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਿਊਰੋਪੈਥਸ ਨਾਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਸ਼ੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਲਈ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸਾਲ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾ ਕੇ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਨਿਕਲਦਾ। ਨੰਬਰ 3 ਜੌਬ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਗੀਆਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਰਦਾਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਹ ਕਲਸਟਰ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕਲਸਟਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਚੁੱਕ ਲਓ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੀ ਥੋੜਾ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਅਨੁਭਵ ਹੈ 18 ਸਾਲਾਂ ਦਾ। ਚੁੱਕ ਲਓ ਕਲਸਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਠਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਉਗਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਪਰਟੀਜ਼ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕਪਾਹ ਹੈ, ਸਪਿਨਿੰਗ ਮਿੱਲਾਂ ਲਾਓ, ਕਲਸਟਰ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਕਰੋ ਔਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ। ਮੈਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੌਣੇ ਘੰਟੇ ਦਾ ਸੰਬੋਧਨ ਚੱਕੋ ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਦੇਖੋ 45 ਮਿੰਟ ਦਾ ਉਹ ਇੱਕ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਲੇਕਿਨ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵਿਲ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨੰਬਰ 1। ਨੰਬਰ 2 ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਪਾਵਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਲਾਣ ਦਿੱਤਾ। 3 ਮਹੀਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਭਾਈ DGP ਬਦਲੋ। ਤੇ ਤਾਂ ਲੜਾਈਆਂ ਹੀ ਬੜੀਆਂ ਲੜੀਆਂ, ਕਿਹੜੀ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ? ਹੁਣ ਅੱਜ ਕਿਹੜੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਮੈਂ? ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ 3 ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਸਰ। PGI ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ 60% ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਯੂਥ ਹੈ ਉਹ ਡਰੱਗ ਐਡਿਕਟ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 2% ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ, ਹਰ 7ਵਾਂ ਪੰਜਾਬੀ PGI ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਡਰੱਗ ਐਡਿਕਟ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਦਿਓ ਜੌਬਸ ਦੀ। ਨੰਬਰ 3 ਰੀਹੈਬਿਲਿਟੇਸ਼ਨ ਦੀ। ਨੰਬਰ 4 ਮੈਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਕਲਸਟਰ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੌਬਸ ਦਿਓ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਕਿੱਥੇ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ? ਕੋਈ ਵੀ ਟੈਲੈਂਟ ਇਜ਼ ਨਥਿੰਗ ਵਿਦਆਊਟ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਸਾਹਿਬ। ਦੇਅਰਫੋਰ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਦਾਂ ਹੀ ਨਾ ਦੇਖੋ ਵੱਡੀ ਖੋਲ ਕੇ ਨਸ਼ੇ ਰੋਕ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਹਨੂੰ 3-4 ਪ੍ਰੋਂਗਡ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਨਸ਼ਾ। ਕਿੰਨੇ ਰੀਹੈਬਿਲਿਟੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਸਰ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਚੱਲਦੇ ਆ? ਦਿਖਾਓ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਸੈਂਟਰਸ ਨੇ ਆਫ ਐਕਸਲੈਂਸ? ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਥਾਂ ਨੇ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਹੋਲਿਸਟਿਕ ਅਪਰੋਚ ਹੈ, ਬਟ ਇਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਫੰਡਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਸਵਾਲ ਸਰ, SYL ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਸੁਸ਼ੀਲ ਗੁਪਤਾ ਜੋ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਵੀ ਹੈ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸਾਂਸਦ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ। ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝ ਲਓ, ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਲਈ ਪਾਣੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਦੂਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਦਈਏ? 1 ਨੰਬਰ 2 ਜੇ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ ਬਣ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਦਾ ਜੇ ਅਸਲੀ ਕੋਈ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਹੈ ਖੇਤਾਂ 'ਚ। ਤੇ ਭਾਈ ਮੈਂ ਉਹ ਦਿਨ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਫਾਦਰ ਚੀਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ। ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਟੇਲ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਟੇਲ ਦੇ ਐਂਡ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਔਰ ਉਹ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਜਿਹਨਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਠਹਿਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਭ ਵਿਕੇ, ਸਭ ਵੇਚਤੇ। ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਕਿਹਨੇ ਵੇਚਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਹਨੇ ਵੇਚਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ? ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵੇਚਤੇ। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਠਹਿਰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਐਂਡ ਤੱਕ ਟੇਲ ਦੇ ਪਾਣੀ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੋਗੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ, ਕਿੱਥੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੈਣਾ ਤੇ ਰਾਇਲਟੀ ਦੇਵੇ।
ਹਾਂਜੀ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਜਾਂ ਐਮਐਲਏ ਨਾਲ, ਇਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਪੜਾਅ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਕੱਟ ਜਾਂ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ? ਅਸੀਂ ਸਰ ਪਹਿਲਾਂ 50-50 100 ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇਖਿਆ ਮੋਹਤਬਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵਰਕਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਗੇੜਾ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਆਊਗਾ ਉਹ ਵਰਕਰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ 500 ਦੀ 400 ਦੀ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ। ਅਸੀਂ ਵਰਕਰ ਮਰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਤੇ ਕੁਕੜੀ ਦੇ ਫੰਗਾਂ ਵਾਂਗ ਖਿਲਰ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਖਿਲਰਨਗੇ ਇਹ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਹੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਲੋਕ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਮੌਕਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਐਜ਼ ਐਨ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਸਨਮਾਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਇਹ ਹੈ ਵੀ 100-200 ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ 100-200 ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਆ। ਦੇਖੋ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣ ਨੇ, ਕੋਈ MP ਹੈ, ਕੋਈ MLA ਹੈ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਿਆਣੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਵਰਕਰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ 500 ਦੀ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਹੌਲੀ ਜਿਹੀ ਠੰਡ ਆਈ, ਰੈਲੀਆਂ ਦੇਖਿਓ ਥਾੜ ਕਰਦੀਆਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਵੀ ਨੇ ਜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਟਿਕਟ ਕੱਟਦੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰੇਬਾਜ਼ੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਸ ਦਾ ਫਿਰ ਕੀ? ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਕਸ਼ਾ ਅੰਨੇ ਦੀ ਲਾਠੀ ਸਮਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਿੱਤਰਾ। ਸਬਰ ਰੱਖੀਏ, ਵੱਟ ਦਿਆਂਗੇ ਕੱਢ। ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਰੀ ਹੈ, ਮਰੀ ਥੋੜਾ ਨਾ, ਬਰਫ਼ ਦੀ ਡਲੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਿਘਲ ਜੂ। ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਮਿੱਤਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਜਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਤੂੰ ਯਾਰ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਕੱਚਾ ਸਮਝਿਆ, ਪੁਰਾਣੇ ਚਾਵਲਾ ਮਿੱਤਰਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਬਠਿੰਡੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆ ਉਹ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜਿਹੜੀ ਬਠਿੰਡੇ ਦੀ ਲੋਕਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਤੇ ਜਲੰਧਰ ਫਿਰਦੀ ਸੀ, ਕਦੇ ਕਿਤੇ ਫਿਰਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਕਿਤੇ ਫਿਰਦੀ, ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਉਣ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ? ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣੋ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਬੇਟਾ ਹੁਣੇ ਆ ਜਾ। ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਯਾਰ ਦੇਖ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਧੜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਅੱਡ ਅੱਡ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣ? ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਇਹ ਦੇਖ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਥਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੋਕ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਸਵਾਰਥ ਹੈ ਭਾਈ? ਇੱਕ ਮੰਚ ਤੇ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠਾ ਹੋਊ? ਜਿੱਦਣ ਉਹਦੀ ਉਹ ਹੋਊਗੀ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਖੜਾ ਹੂੰ। ਜਿੱਦਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹਦੀ ਕੌਣ ਖੜਾ ਸੀ ਇੱਥੇ 75-25 ਵਾਲੀ 'ਚ? ਦੇ ਜਵਾਬ ਮਿੱਤਰਾ, ਪੁੱਛਦਾ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਦੇਣਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ? ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੇਰਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਖੜਾ ਰਿਹਾ ਸਿੱਧੂ। ਇਹ ਵੱਡਾ ਬਲਦਾਨ ਹੈ। ਫਿਰ 75-25 ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਚਲੋ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਲਾ ਦਿਓ, ਚਲੀ ਗਈ ਉਹ 75-25। ਹੁਣ ਤਾਂ 100% ਖੜਾ ਇੱਥੇ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਬਠਿੰਡੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ 75-25 ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਦੀ ਸਪਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਇਹਦਾ ਵੀ ਸਵਾਲ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ ਕਿ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਵੀ ਆਖਿਆ, ਰਵਿੰਦਰ ਲਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਖਿਆ, ਈਵਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸੀ ਉਹਨੇ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਤਾਇਆ ਭਤੀਜਾ ਰਲੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀ? ਦੇਖੋ ਮੇਰਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੀਜ ਤੇ। ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲ? ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਨਹੀਂ, ਸੁਣੋ, ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਤਦ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਜੇ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਲੀ ਤਾਕਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਸਲੀ ਤਾਕਤ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਫੈਸਲਾ ਕਿਹਨੇ ਕਰਨਾ, ਕਰਵਾਉਣਾ ਕਿਹਨੇ ਹੈ? ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਬੜੀ ਟੰਕੇ ਦੀ ਚੋਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਮੇਰੀ ਕੀ ਹੈ? ਇਮਾਨਦਾਰੀ। ਵੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਧੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਮੇਰੀ ਖੱਡ ਚੱਲੇ, ਨਾ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ। ਮੈਂ ਤੇ ਪੱਲਿਓਂ ਲਾਏ ਨੇ। ਆ ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਓ ਕਣਕ ਫੂਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਮੈਂ 35 ਲੱਖ ਦੇ ਆਇਆ ਸੀ, 1.25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਦੇ। ਦੱਸੋ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੈ? ਅੱਛਾ